नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक बातम्या। TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गारेड्डीचा खळबळ टिप्पणी। हायकमांड आदेश दिल्यास हरीश राव यांना टक्कर देईन असे स्पष्ट। कोमरंभी मासिफाबाद जिल्ह्यात प्रभारी मंत्र्यांचा दौरा। पंचायत आणि ग्राम समूहांच्या इमारतीचे उद्घाटन जुपल्ली कृष्णराव यांच्या हस्ते। आदिलाबाद दौऱ्यावर आलेले बासरा झोन DIG भास्करन, जिल्हा SP आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिले जंगी स्वागत। SIR बाबत BLA 2 आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी सावध राहावे। एकही मत जाऊ नये म्हणून जबाबदारीने काम करा असे म्हणणारे कंदी श्रीनिवास रेड्डी। कायद्याविरोधी कारवायांवर जिल्हा पोलिसांचे लक्ष। SP यांच्या नेतृत्वाखाली विविध ठिकाणी नाकाबंदी। आजच्या सविस्तर बातम्या। गांधी भवनमध्ये तुंगरतूर वादावर TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गारेड्डी यांनी आढावा बैठक घेतली। यावेळी DCC अध्यक्ष नरसय्या यांनी तुंगरतूरचा विषय मांडला। या प्रसंगी आगामी निवडणुकीमध्ये पक्षाच्या हायकमांडने आदेश दिल्यास माजी मंत्री हरीश राव यांच्या विरोधात निवडणूक लढवण्यास तयार असल्याचे TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गारेड्डी यांनी जाहीर केले। मी संगारेड्डीमधून निवडणूक लढवणार नाही एवढेच सांगितले आहे, पण दुसऱ्या कोणत्याही मतदारसंघातून लढणार नाही असे कधीच म्हटलेले नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले। मी कुठून निवडणूक लढवावी हे पूर्णपणे काँग्रेस पक्ष ठरवेल। संगारेड्डी मतदारसंघ महिला किंवा जनरल आरक्षित झाला तरी काँग्रेसचा उमेदवार माझी पत्नी निर्मला जंगारेड्डीच असेल। CM रेवंत रेड्डी निष्क्रिय या आमदारांना इशारा देत आहे। कामगिरीत बदल न झाल्यास या तिकिटाबाबतचा निर्णय CM, PCC चीफ आणि पक्षाचे इन्चार्ज घेतील। विरोधी पक्षाने सत्ताधारी पक्षावर टीका करणे हे राजकारणात स्वाभाविक आहे असे सांगण्यात आले। రెండోసారి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ అధికారంలోకి వస్తది, తెచ్చుకుంటాము। 117 కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలను గెలిపించుకుంటాము। ప్రజల సహకారంతో, ప్రజల ఆశీర్వాదంతో మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తామని నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పిన మాట 100% అదే జరుగుతుంది। ఆ విశ్వాసం ప్రజల మీద మాకు ఉన్నది। అందుకే నిన్న మాకున్నటువంటి నమ్మకము, విశ్వాసము కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తుందని మా యొక్క ఆలోచనని। कोमरंभी मासिफाबाद जिल्ह्यात नव्याने बांधलेल्या पंचायत आणि ग्राम समूहाचा इमारतीचे उद्घाटन प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णराव यांनी केले। यावेळी केरामेरी मंडळातील धनोरा गावातील नागरिकांनी या समस्येकडे मंत्र्यांचे लक्ष वेधले। त्यावर मंत्री म्हणाले की वन कायदा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत नाही, तो केंद्र सरकारचा कायदा आहे। 40 ते 50 वर्षापासून ही शेती करून उपजीविका चालवणारे आदिवासी आणि बिगर आदिवासींना वनजमिनीत शेती आणि घर बांधणीच्या विषयात समस्या येत आहे। तर कायदा अंतर्गत तत्कालीन मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी यांनी पट्टे मंजूर केले होते। 2005 पूर्वी शेती करणाऱ्या या शेतकऱ्यांचे पट्टे दिले। 2005 नंतर ही शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पट्टे दिलेले नाही। त्यामुळे आता तरी वनजमिनीमध्ये शेती करू नये असे आवाहन केले। मुलेच तुमची खरी संपत्ती आहे, मुलांना चांगले शिकवा असे म्हणण्यात आले।
రోడ్ అయిపోతుంది. ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు గుట్ట నుంచి వస్తుంది సార్, పైనుంచి ఫోర్స్ వచ్చుంటే ఇదంతా కెనాల్ ఉంది సార్. అది ఆ కెనాల్ సైడ్ కట్ లేదు, మొత్తం కెనాల్ అంతా కూలిపోతుంది అన్న. ఈ మీద ఉన్న రోడ్, ఈ సైడ్ రోడ్ కూడా కుంగిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇదే బిల్డింగ్ కెనాల్ వాటర్ వచ్చి ఆ మట్టి అంతా జారిపోతుంది అంటే ఇక్కడ వరకు వచ్చింది సార్. కూలిపోతూ వస్తే మన 40 lakhs కింద నుంచి అదంతా పోయి కూలిపోయింది. చేసేస్తే అది కూడా ఇక్కడ పవర్ కట్ ఉంది సార్. అది మొత్తం వాటర్ అంతా అది సార్ కట్ట నిండుగా ఉంటుండే, ఇప్పుడు మొత్తం నీళ్ళంతా వచ్చేస్తారు. అటు సైడ్ కూడా అది కూడా పోస్ట్ అది ట్రైబల్స్ అయినా నాన్ ట్రైబల్స్ అయినా ఈ ఫారెస్ట్ చట్టం అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిధిలో లేదు. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వ చట్టం. ఇక్కడే కాదు, మొత్తం రాష్ట్రంలో, మొత్తం దేశంలో ఎక్కడ ఫారెస్ట్ ఉన్నా అక్కడ ట్రైబల్స్ నాన్ ట్రైబల్స్ అందరూ కూడా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు, బాధపడుతూ ఉన్నారు. అది ఇల్లు కట్టుకునే విషయంలో అయినా, పొలాలు వ్యవసాయం చేసుకునే దాంట్లో కూడా ప్రతి దగ్గర ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. రెండవది, ఇక్కడ మా దగ్గర నేను మట్టుకున్నాను మొత్తం చెప్పాలా, 50-60 సంవత్సరాల నుంచి 70 సంవత్సరాలు దొరుకుతున్నటువంటి రైతు పొలాలు కూడా ఇది మా ఫారెస్ట్ భూమి, ఫారెస్ట్ రకరకాల ఇబ్బందులు పెడతా ఉన్న సమస్యలు ఉన్నాయి. అయితే ఎక్కడైతే ఫారెస్ట్కి సంబంధించి ROF చట్టం తేవడం జరిగింది. ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్న సందర్భంలోనే ఒక ROF చట్టం తేవడం జరిగింది. అయితే 2005వ సంవత్సరం కంటే ముందు దున్నుతున్న వాళ్ళకందరికీ కూడా ఆ యొక్క ROF పట్టాలు ఇచ్చేటువంటి రూల్ ఉంది, అధికారం ఉంది. ఆ తర్వాత దున్నిన వాటికి లేదు. అదే నాన్ ట్రైబల్స్ అయితే అసలు ఆ చట్టమే లేదు చూడండి. అంటే అయినా కూడా పేదవాళ్ళు బతుకుదల కోసం, బతకడం కోసం 30 సంవత్సరాలకి 40-50 సంవత్సరాలు దున్నుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి అది ట్రైబల్స్ అయినా నాన్ ట్రైబల్స్ దున్నుతారు కాబట్టి వాళ్ళను ఇబ్బంది పెట్టొద్దని ఫారెస్ట్ అధికారులు చెప్పడం జరిగింది. మళ్ళీ కూడా ఈరోజు ఈ మీటింగ్ తర్వాత డిఎఫ్ఓను ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ను ఇప్పుడు కలెక్టర్ ఆఫీస్ కాడికి రమ్మని చెప్పేసి వాళ్ళకి పిలిపించి వాళ్ళ समक्षात माట్లాడే ఏర్పాటు చేస్తాం. BLA-2 यांनी BLA-O सोबत समन्वय साधून SIF प्रक्रियेत हा फॉर्म भरून या डिजिटायझेशन पूर्ण करावे असे आवाहन आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी केले. शनिवारी आदिलाबाद शहरातील त्यांच्या कॅम्प कार्यालयामध्ये त्यांनी BLA-2 सुपरवायझर, मंडलाध्यक्ष, नगरसेवक उमेदवार, सरपंच आणि काँग्रेसचे प्रमुख नेत्यांसोबत SIR प्रक्रियेत स्टेटस रिपोर्टवर आढावा घेतले. प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव आणि सरकारचे सल्लागार सुदर्शन रेड्डी यांच्या आदेशानुसार बैठक घेतल्याचे सांगण्यात आले. काही वार्ड गावातील BLA यांनी फॉर्म भरणे पूर्ण केलेले तरी ऑनलाईन प्रक्रिया ही संत गतीने सुरू आहे असे कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या निदर्शनास आले. हा मुद्दा अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देईन. मुदतीत SIRचे फॉर्म न भरल्यास मत जाण्याचा धोका आहे असा इशारा दिला. मत वाचवणे ही फक्त BLAचीच जबाबदारी नाही तर सर्वांची आहे. आतापर्यंत मतदारसंघात 35% फॉर्म भरून पूर्ण झाले तर फक्त 21.75% डिजिटेशन पूर्ण झालेले आहे. मंडळहीन जैनत 42.67 सातनाला, 36.35 बेला, 34.15 बोरज, 28.29 आदिलाबाद रूरल, 27.8 असून आदिलाबाद अर्बन आणि मावला मंडळात सर्वात कमी टक्के आहे. आदिलाबाद अर्बनमध्ये 14.27% आणि मावलामध्ये 10.4%चा फॉर्म भरून हे पूर्ण झालेले आहे. त्यामुळे उरलेले 13 दिवसामध्ये BLA सोबत सुपरवायझर, मंडळाध्यक्ष, काँग्रेस नेते आणि
कार्यकर्त्यांनी यावर लक्ष देऊन 100% पूर्ण करावे. आपल्या मतांसोबत आपल्या मतदारांचे रक्षण करणे जबाबदारी आहे. भविष्यात कोणत्याही पदासाठी निवडून लढून जिंकायचे असेल तर आपले मत आणि समर्थकांचे मत खूप महत्त्वाचे आहे. हा एक फायनल मॅच सारखा आहे. यामध्ये नक्की जिंकण्याचे आहे. एक मत जरी गेले तरी मोठे नुकसान होऊ शकते. केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने मिळून काँग्रेस समर्थकांची मते हटवण्याचा कट केलेला आहे. त्याचा सामना मतनोंदणी करून करावा. ही 13 दिवस यादी दुरुस्तीत पूर्ण लक्ष द्यावे. ऑनलाईन नोंदणीमध्ये माहिती असलेल्यांनी ऑनलाईनच आपले फॉर्म भरून सादर करावे असे सांगण्यात आले. చెప్తున్నా మళ్ళా ఓటర్ల సమగ్ర సవరణ అంటే ఇది బేసికల్ గా ఓటు మళ్ళీ నమోదు చేసుకోవడం లాంటిదే. ఈ 13 రోజులలో మీరు ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ ఇవ్వకపోతే మీరు 100 ఏళ్ల వృద్ధుడైనా స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత నుంచి ఓటేసినా ఇప్పుడు గనక మీ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ నింపకపోతే మీ ఓటు ఉండదు. మీరు దీన్ని సీరియస్ గా తీసుకోవట్లేదు. మీరందరూ ఏమంటున్నారు, బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ గా లేరు అంటున్నారు. తప్పకుండా కలెక్టర్ గారి దృష్టికి, ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారి దృష్టికి, సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వ సలహాదారు గారి దృష్టికి, అలా అందరి దృష్టికి, ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్ళాము. స్టేట్ వైడ్ ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్స్ కి అడిషనల్ హెల్ప్ ఎన్ని ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్లు ఇప్పటి వరకు నింపబడ్డాయి एटलीस्ट 50% पूरा होना चाहिए. 17 दिन हो गया मगर ओनली 21.75% ही कंप्लीट हुआ. टोटल EFs डिजिटाइज्ड और 21.75 ऑनलाइन है नहीं. कौन सा मंडल का कितना परसेंट हुआ? पहला आदिलाबाद अर्बन में ओनली 14.27. एक नंबर टॉप में है मेहनत मंडल 42%, 42.67% कंप्लीट हो गया. सेकंड हाईएस्ट सातनाला मंडल 36.35 सातनाला मंडल का. ओला मंडल में थर्ड हाईएस्ट 34.15 कोरग मंडल 28.29. आदिलाबाद रूरल मंडल 27.88. దగ్గరనే ఉన్నాయి. బాగా ప్రాబ్లం ఉన్నది ఆదిలాబాద్ టౌన్ మావల. ప్రతి ఒక్కరు కూడా BLO తోని కోఆర్డినేషన్ చేసుకోండి, BLOలతో కోఆర్డినేషన్ చేసుకోండి. వీలైనన్ని ఎక్కువ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్స్, ఎన్ని ఫాములు నింపగలిగితే అన్ని ఫాములు నింపించండి. वोट चोरी के ये SIR के बिना कोई नहीं, कुछ भी नहीं था. एक प्रोसेस भी 20 साल 20 ఏళ్ళ ఇంత డేంజరస్ గా ఏ కార్యక్రమం రాలే. बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है ये SIR. अगर एन्यूमरेशन फॉर्म आप नहीं फिल किए तो नंबर 1 वोटर का वोट चोरी हो जाएगा, वोट निकल दिया जाएगा. और सेकंड वोट जैसा ही ఓటు హక్కు తీసేసిన తర్వాత రేషన్ కార్డు కూడా తీసేస్తారు. గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే ఏ బెనిఫిట్ అయినా తీసేస్తారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో SIR మీద మీరు దృష్టి పెట్టాల్సిందే. आदिलाबाद दौऱ्यावर आलेले बासरा झोन DIG R भास्करन यांचे जिल्ह्यातील IPS अधिकाऱ्यांनी जंगी स्वागत केले. शनिवारी पोलीस AR हेडक्वार्टर्स परिसरामध्ये जिल्हा SP अखिल महाजन, अतिरिक्त SP मोनिका उटनूर, ASP साई यांनी रोपं देऊन स्वागत केले. सशस्त्र पोलीस कर्मचाऱ्यांनी DIG यांना मानवंदना दिली. नंतर जिल्ह्यातील DSP, CI आणि SHO सोबत आढावा बैठकही घेतली. SP अखिल महाजन यांनी जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्था आणि गुन्हे नियंत्रण उपाय, पोलीस स्टेशनची कामगिरी, बंदोबस्त, पूर्वीच्या महत्त्वाच्या घटना, विशेष मोहीम आणि पोलिसिंग पद्धतीत सविस्तर माहिती दिली. जिल्ह्यातील पोलिसांची कामगिरी कौतुकास्पद आहे. यात शिस्त आणि निष्ठेने पुढे जावे असे DIG म्हणाले. प्रत्येक SHOशी स्वतंत्रपणे बोलून माहिती घेतली. पोलीस स्टेशन या हद्दीतील गुप्तचर यंत्रणा अधिक मजबूत करून गुन्हे आधीच ओळखून प्रभावीपणे रोखावे. प्रत्येक अधिकाऱ्याने बेसिक पोलिसिंग सोबत विजिबल पोलिसिंगला प्राधान्य देऊन नागरिकांमध्ये सुरक्षेची भावना निर्माण करावी असे म्हणण्यात आले.
आदिलाबाद शहरातील प्रजासेवा भवनामध्ये आज प्रजा दरबार घेण्यात आला। विधानसभा इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या कार्यक्रमामध्ये मतदारसंघातील नागरिक, पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। नागरिकांनी आपल्या समस्या कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना निवेदनाद्वारे सांगितल्या। समस्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद देत निराकरणासाठी प्रयत्न करू असे त्यांनी आश्वासन दिले। ఒకవేళ ఇది కాకపోతే మీకు ఎక్కడైనా జాబ్ ఉంటే ఇందిరమ్మ ఇల్లు जिल्ह्यात कायद्याविरोधी कारवाया आणि बेकायदेशीर वाहतूक रोखण्यासाठी जिल्हा पोलीस यंत्रणेच्या वतीने जिल्हाभर नाकाबंदी केली असे एसपी अखिल महाजन म्हणाले। महाराष्ट्र सीमावर्ती भाग, मुख्य रस्ते आणि शहरांमध्ये चेकपोस्ट उभारून वाहनाची कसून तपासणी केली। ड्रिंक अँड ड्राईव्ह करणारे, नंबर प्लेट नसलेली आणि योग्य कागदपत्रे नसलेली वाहने चालवण्यावर कारवाई केली। जिल्हा एसपी यांनी स्वतः आदिलाबाद शहरातील बस स्टँड आणि आंबेडकर चौकातील चेकपोस्टची पाहणी केली। गुन्हे नियंत्रणासाठी प्रत्येक कर्मचाऱ्याने सतर्क राहून ड्युटी करावी आणि संशयास्पद वाहनावर विशेष लक्ष ठेवावे असे आदेशही दिले।
काँग्रेस संलग्न कामगार संघटना INTUC बळकट करण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करू असे युनियन अध्यक्षा मुनगेल नरसिंग म्हणाले. शनिवारी आदिलाबाद शहरातील प्रेस क्लबमध्ये नेत्यांसोबत त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. जनतेच्या समस्यांसोबत शेतकरी आणि कामगारांच्या मुख्य समस्यांच्या निराकरणासाठी INTUC आंदोलन करेल. जिल्ह्यात INTUC बळकट करण्यासाठी मंडळ स्तरावर नवीन समित्या भरण्यात येत आहे. नव्याने नियुक्त झालेल्या अनेकांना मंडळाध्यक्ष नियुक्ती पत्रही दिले. कामगारांच्या समस्या निराकरणासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. जनता आणि शेतकरी समस्यांवर INTUC सतत काम करेल असे ते म्हणाले. कांग्रेस पार्टी INTUC मुनगेल नरसिंह नायकत्व मुनगेल नरसिंह नायकत्व अतिथिकर मार्का नायकत्व नरेश जाधव गारी नायकत्व नरेश जाधव गारी नायकत्व नरेश जाधव गारी नायकत्व జుగ్నక్ వనిత ఈమె గిరిజన మహిళ మరి ఇచ్చోడ మండలం మారుమూల ప్రాంతం నుంచి మరి ఎన్నిక చేయడం జరిగింది. మరి ఈమె పార్టీకి INTUCకి చాలా పనిచేస్తానని తెలియజేస్తూ పూర్తిగా నమ్మకంతో ఈమెకి ఇవ్వడం జరిగినది. ఈమెకి అందరి సహాయ సహకారాలను తెలియజేస్తా ఉన్నా. రండి బేలోలు రండి. ముత్యాల నిఖిలేష్ ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టాన నిర్ణయం మేరకు అదేవిధంగా INTUC పెద్దలు గౌరవనీయులు సంజయ్ నిర్ణయం మేరకు ఆదిలాబాద్ జిల్లాల మరి ఏదైతే INTUCని బలోపేతం చేయాలని కోరడం జరిగింది. అందులో భాగంగా మరి ఇక్కడ మహిళా అధ్యక్షురాలు కొన్ని మండల అధ్యక్షులు నియమనం జరిగింది. వీరందరి బాధ్యత ఏదైతే ఈ నియోజకవర్గంలో ఈ జిల్లాల మరి పేద ప్రజలకు మరి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళకు వ్యవసాయదారులకు అందరికీ అందుబాటులో ఉండి మరి సేవ చేసే విధంగా మరి ఉండాలని తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా ఏదైతే ఇప్పుడున్న ఈ లీడర్లు మరి ఆస్తుల కోసమే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఈ జిల్లాల ఈ నియోజకవర్గంలో ఉద్యోగులు కానీ రైతులు కానీ నీటిపారుదల సౌకర్యాలు కానీ వీటి గురించి మాట్లాడడం లేదు. మరి ఏదైతే ఇక్కడున్న ఎమ్మెల్యే మరి పోయిన మంత్రి ఎమ్మెల్యే పోయిన ఎమ్మెల్యే మంత్రి ఏం మాట్లాడతాడు, సీసీ గురించి మాట్లాడతాడు. ఇక్కడున్న ఎమ్మెల్యే ఏం మాట్లాడతాడు, మరి ప్రైవేట్ సీసీ గురించి మాట్లాడతాడు. ఇద్దరు కూడా మరి ఏదైతే కొరట చెనాక CRR బ్యారేజ్ ఉన్నదో దాని గురించి ఇద్దరు కూడా మాట్లాడాలి. మరి ఏదైతే కొరట చెనాక బ్యారేజ్ ఉన్నదో అది అన్ని రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి మరి ఈ ప్రజలకు అందుబాటులో నీళ్లు లేవు. మరి అది కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన ఇంకోసారి ఆ తప్పు నిర్ణయమే. ఇంకా కొరడ చెనాక బ్యారేజ్ అక్కడ కట్టకుండా ఇక్కడ చిక్కల వరద కట్టినట్టుంటే మరి ఈ జిల్లాలో ఉన్న 65,000 ఎకరాలకు నీళ్ళు వచ్చేటి. మరి ఇంకా చాలా విషయాలు మాట్లాడాలా. ఇంకా రాబోయే రోజుల సాధనాల ప్రాజెక్ట్ని కూడా రీడిజైన్ చేయాలని అవసరం ఉన్నది. మరి వీళ్ళందరూ ఏం పని చేయకుండా మరి ఆస్తుల మీద కొట్లాడుతున్నారు. మీకు ఆస్తులు సంపాదించుకునేది ఉంటే మీరు వ్యాపారాలు చేయాలా, కానీ ఇక్కడ ప్రజలను మోసం చేయొద్దు. ఈ జిల్లా ప్రజలని ఈ నియోజకవర్గ ప్రజల్ని అందరినీ కూడా కాపాడే బాధ్యత మీపై ఉన్నది తెలియజేస్తూ మరి ఏదైతే INTUC ఉన్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నది వీళ్ళందరూ కూడా మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన INTUC బలోపేతం నియోజకవర్గంలో మరి మన కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఉన్నాడు, పక్కకు అడే గజేందర్ ఉన్నాడు,
మరి జిల్లా అధ్యక్షులు వీళ్ళందరి సహాయ సహకారాలతోని మరి జిల్లా प्रजలకు సేవ చేస్తామని తెలియజేస్తా उन्ना। सरकारने आम्हाला वेतनावर घेईपर्यंत ही सर्वेला सहकार्य करणार नाही असे परवानधारक सर्वेनंही स्पष्ट केले। जिल्हा कलेक्टर कार्यालयात झालेल्या बैठकीत रिसर्वेला सहकार्य करण्यास सांगितले असता सरकारने कामाला योग्य वेतन देईपर्यंत रिसर्वेला हजर राहणार नाही असे परवानधारक सर्वेंनी सांगितले। वर्षभरापूर्वी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्रे मिळाली तरीही आजपर्यंत सरकारकडून 1 रुपयाही मिळालेला नाही। यामुळे आर्थिक भार वाढून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण झालेले आहे। आता तरी सरकारने दिरंगाई न करता त्वरित हे वेतन द्यावे असे त्यांची मागणी आहे। పనికి తగిన వేతనం ఇచ్చే వరకు లైసెన్స్ సర్వేర్ ఐక్యత ఏదైతే ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుందో భూభారతిలో భాగంగా 6500 మంది లైసెన్స్ సర్వేయర్లను తీసుకున్నది। ఆ 6500 మంది లైసెన్స్ సర్వేయర్లకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి 45 రోజుల ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంకో 45 రోజుల అప్రెంటిస్షిప్ చేయించి ప్రతి ఒక్కరు ట్రైనింగ్ తీసుకొని జేఎన్టీయూ పరిధిలో ఉత్తీర్ణులై ప్రజెంట్ 1 ఇయర్ నుంచి ఎటువంటి పని లేక ఎట్లాంటి జీతం లేక ఎట్లాంటి వర్క్ లేక మాకు చేతి నిండా వర్క్ లేక ఎవరికి కూడా ఇప్పటి వరకు ఒక 1 ఇయర్ నుంచి రూపాయి ఇన్కమ్ లేక ప్రతి 6500 మంది లైసెన్స్ సర్వేయర్లు వాళ్ళ కుటుంబాలు చాలా అంటే చాలా బాధల్లో ఉన్నారు। ఇంతకుముందు నాగర్ కర్నూలు ఎక్కడో ఒక లైసెన్స్ సర్వే ఇదే బాధతోని గుండెపోటు వచ్చి మరణించడం జరిగింది। కావున మాకు వీళ్ళు ఇచ్చే రీసర్వేలో 50 రూపీస్ అంటున్నారు। ఆ 50 రూపీస్ పర్ ఎకర్ అనేది మాకు ఎటువంటి గిట్టుబాటు కాదు। అసలు మాకు పోదందుకు రాందుకే ఒక 200-300 పెట్రోల్ ఛార్జ్ అవుతుంది। ఆ 50 రూపాయలతో మేము ఏం బతకగలుగుతాం? ఈ 6500 మంది ఎట్లా పోషిస్తారు వీళ్ళందరినీ? వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలు కానీ వాళ్ళ భార్య పిల్లలు కానీ ఈ 50 రూపాయల వల్ల ఏమోరు కాదు। మాకు 50 రూపాయలు వద్దు, మాకు తగిన సాలరీ పే స్కేల్ ఆల్రెడీ మనకు ఏమని చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి గారు, టెక్నికల్ విభాగాన్ని ఒకటి ఉంది। ఆ టెక్నికల్ విభాగం మేము చెందిన వాళ్ళు కాబట్టి టెక్నికల్ వాళ్ళకి ఏ పే స్కేల్ అయితే ఇస్తారో ఆ పే స్కేల్ తప్పనిసరిగా మాకు కావాల్సిందే। ఈ 50 రూపాయలకి అయితే మేము ఎవరేం వర్క్ చేయాలని తెలుసుకోలేము। ఈ 50 రూపాయలు మాకు వల్ల ఏమొద్దు, కంపల్సరీ మాకు టెక్నికల్కి ఏ పే స్కేల్ అయితే ఇస్తారో అదే పే స్కేల్ కంపల్సరీ ఇవ్వాల్సింది కోరుతున్నాము। సర్వేయర్ నా పేరు రణధీర్। గౌరవ ముఖ్యమంత్రులు నాకు గత సంవత్సరం దీపావళి రోజున స్వయాన తన యొక్క హస్తంలోచే నాకు లైసెన్స్ సర్వేయర్ పోస్టుగా నాకు ఉద్యోగంగా నియామకపత్రం నాకు అందజేయడం జరిగింది। అప్పటి నుండి కూడా ఇప్పటి వరకు ఒక్కరోజు కూడా నన్ను ఫీల్డ్కి కానీ 1 రూపాయి కూడా జీతం ఇవ్వకుండా మమ్మల్ని ఇలాగే ఉంచారు। వెట్టి చాకరీ చేసుకోవడానికి మాకు తగినంత కూడా ఏం చేయలేదు। సో మాకు వర్క్ ఇవ్వండి, ప్లస్ మాకు పే స్కేల్ ఇవ్వండి। అసలు మీరు ఏం చెప్పారంటే ముఖ్యమంత్రి గారు, ఖచ్చితంగా శిల్పకళా వేదికలో నేను గవర్నమెంట్ జాబులు ఇస్తున్నా, 6500 మందికి నేను జాబులు ఇస్తున్నా అని చెప్పేశారు। మీరు స్పష్టంగా చెప్పారు, ఆన్ రికార్డు ఉంది। దీనిపైన మీరు ఖచ్చితంగా స్పందించి మాకు వెంటనే మీ యొక్క పే స్కేల్ అనేటువంటి ఏదైతే ఉందో మాకు ఖచ్చితంగా పే స్కేల్ ఇవ్వాల్సింది। FSSAIच्या वतीने फूड सेफ्टी ट्रेनिंग अँड सर्टिफिकेशन कार्यक्रमात प्रशिक्षण देत आहे असे सोसायटीचे CEO मोहन म्हणाले। शनिवारी सोसायटी सदस्यांसोबत शहरातील प्रेस क्लबमध्ये त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला। शहरातील एका रेस्टॉरंटमध्ये 150 व्यापाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले। त्यांनी तयार करणाऱ्या अन्नातील गुणवत्ता आणि स्वच्छतेची माहिती दिली। प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्यांना प्रमाणपत्रेही दिली जातील असे ते म्हणाले। ఏమంటారు చెప్పండి?
ఏమంటారు చెప్పండి. ఫాస్ట్ ట్రాక్ సంబంధించి ఫుడ్ ట్రైనింగ్, ఫుడ్ సేఫ్టీ ట్రైనింగ్ అండ్ సర్టిఫికేషన్ అనే ప్రోగ్రాము ఎఫ్ఎస్ఎస్ఐ ద్వారా రికగ్నైజ్ చేసినటువంటిది. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఆదిలాబాద్లో దాదాపు ఒక 150 మంది వర్తకులకు ఈరోజు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది తనిష్క రెస్టారెంట్లో. సో వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నటువంటి ఫుడ్ లేదా ఆహారపు వస్తువులు ఎంత హైజీనిక్ ఉండాలి, ఎలా సేఫ్టీగా ఉండాలి, వాళ్ళతో పాటు కన్జ్యూమర్ యొక్క ఆరోగ్యానికి వాళ్ళు ఎంతవరకు బాధ్యులు, కన్జ్యూమర్ యొక్క ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి వీళ్ళు తీసుకోవాల్సినటువంటి సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్, హైజీనిక్ ప్రికాషన్స్ అన్ని వివరంగా వాళ్ళకు విపులంగా యాజ్ పర్ ది ఎఫ్ఎస్ఎస్ఐ నామ్స్ ప్రకారంగా వాళ్ళకు సిలబస్ ప్రకారంగా చెప్పడం జరిగింది. సో అందులో పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా రేపటి నుండి వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ప్రక్రియల్లో ఆ ఆహార పరిశ్రమల్లో కానీ, వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి కేటరింగ్ బిజినెస్లో కానీ, లేదా కొందరు ఫుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సైడ్ నుంచి కూడా వచ్చారు. సో వాళ్ళతో మేము ఒక ప్రామిస్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. రేపటి నుంచి వాళ్ళంతా పీపీఈ కిట్స్ వేసుకోవడము, అంటే పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ కిట్స్ వేసుకోవడము, అలాగే సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్, అంటే దీంట్లో ఫ్యాట్ టామ్ అనేటటువంటి ఒక సింపుల్ ఫార్ములా ఉంటుంది, హజార్డ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, ఎఫ్ఎస్ఎంఎస్ అంటే ఫుడ్ సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ వాళ్ళకు అవగాహన కల్పించి వాళ్ళతో ప్రాక్టీస్ చేయించి రేపటి నుంచి వాళ్ళు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి రెడీగా వాళ్ళని ఈరోజు ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ ఫాస్టాగ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఈ ఫుడ్ హ్యాండ్లర్స్ లేదా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్, ఫుడ్ బిజినెస్ ఆపరేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ దేశవ్యాప్తంగా వాళ్ళందరికీ ఈ సేఫ్టీ అండ్ హైజీనిక్ ప్రికాషన్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ మీద ఒక కోర్స్ ఉంటుంది. అది 1 డే కోర్స్ ఉంటుంది. ఆ కోర్స్ని ఫాస్ట్ ట్రాక్ అంటారు, FOSTAC, ఫుడ్ ఆపరేటర్స్ సేఫ్టీ అండ్ ట్రైనింగ్ అండ్ సర్టిఫికేషన్ అని ఉంటుంది. సో ఇంతటి పకడ్బందీ వ్యవస్థలో ఎలాంటి లూప్ హోల్స్ లేకుండా కంప్లీట్గా ఫుల్ ప్రూఫ్డ్ టెక్నాలజీ, అలాగే నాలెడ్జ్, ఈ TOTకి సంబంధించినటువంటి అంటే ట్రైనరు, అసెస్మెంట్ ఇద్దరు ఉంటారు. ట్రైనర్ వచ్చేసి ట్రైనింగ్ డెలివరీ చేస్తారు విత్ ఆడియో విజువల్స్. అంటే దాదాపుగా ఒక రోజంతా కూడా వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అండ్ ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక 1 అవర్ వాళ్ళని అసెస్మెంట్స్, అయితే ఎవరికైతే చదువు రాదో వాళ్ళకి ఓరల్ అసెస్మెంట్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళని కొన్ని క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ చేయడము, వైవా లాంటివి. ఎవరికైతే చదువు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ పేపర్స్ ఇస్తాము, ఆ క్వశ్చన్ పేపర్స్ వాళ్ళు రాస్తారు. సర్టిఫికేట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఇలా ప్రతి పార్టిసిపెంట్కి ఒక అకౌంట్ ఉంటుంది. ఆ అకౌంట్లో అతను ఏ ట్రైనింగ్ అటెండ్ అయ్యాడో ఉంటుంది. ఆ అటెండ్ అయిన తర్వాత అతను పాస్ అయితే కనుక అతనికి సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. ఆ సర్టిఫికేట్ని అతని అకౌంట్లోంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోగలడు. సో అలా డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ని బేస్ చేసుకుని వచ్చిందే ఈ సర్టిఫికేట్. సో దీన్ని ఫుడ్ సేఫ్టీ సూపర్वायझर सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायन्सेस अंटारू. सिंगरेणी कंपनीला ताडीचेरला 2 ब्लॉकचे लीक मंजूर झाल्याने रेब्बेना मंडळातील कोलेती बेलमपल्ली एरियातील सर्व खाणी आणि विभागांमध्ये शनिवारी विजय उत्सव साजरा केला. गोलेजी जनरल मॅनेजर कार्यालयामध्ये झालेल्या बैठकीत GM रमेश प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्यांनी ताडीचेरला 2 ब्लॉकचे महत्त्व कर्मचाऱ्यांना सांगितले. आपल्या राज्यातच कंपनीला उपलब्ध असलेल्या G9 दर्जाचा कोळसा ब्लॉक परवानगी मिळाल्याने कंपनीचा टिकाव वाढणार आहे. ताडीचेरीला 2 ब्लॉक मिळवण्यासाठी राज्य सरकार आणि ट्रेड युनियनतर्फे प्रयत्न केले. उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का यांचा संदेश कर्मचाऱ्यांना देत पत्रके आणि मिठाई वाटप केली. ఇంధన శాఖ మంత్రి థ్యాంక్ యూ సార్. కార్మికుల జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులు తీసుకురావాలన్న సంకల్పంతో కృషి చేస్తున్నాను. అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా సింగరేణి కార్మికులకు ₹1 కోటి టైమ్లీ అవి కనుక మనం సబ్మిట్ చేయగలిగితే, గవర్నమెంట్ రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్ చేయగలిగితే, తొందరగా మనం గోలిటీ OCP స్టార్ట్ చేసుకోగలిగితే మన ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్లు ఇప్పుడు ఒక్క మైన్ గురించే GM ఆఫీస్ సిబ్బంది పనిచేసిన ప్రస్తుతానికి ఇంకొక మైన్, ఇంకో 2 మైన్లు యాడ్ అయితే ఈ కాస్ట్ అంతా తగ్గుతుంది. కాబట్టి మీ అందరూ సహకారం, కృషి ఉంటేనే ఏదైనా సాధ్యం అవుతుంది. కాబట్టి మా అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गारेड्डीचा खळबळ टिप्पणी. हायकमांड आदेश दिल्यास हरीशराव यांना टक्कर देईन असे स्पष्ट. कोमरंभी मासिफाबाद जिल्ह्यात प्रभारी मंत्र्यांचा दौरा. पंचायत आणि ग्राम समूहांच्या इमारतीचे उद्घाटन जुपल्ली कृष्णाराव यांच्या हस्ते.
आदिलाबाद दौऱ्यावर आलेले बासरा झोन DIG भास्करन, जिल्हा SP आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिले जंगी स्वागत. SIR बाबत BLA 2 आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी सावध राहावे. एकही मत जाऊ नये म्हणून जबाबदारीने काम करा, असे म्हणणारे कंदी श्रीनिवास रेड्डी. कायद्याविरोधी कारवायांवर जिल्हा पोलिसांचे लक्ष. SP यांच्या नेतृत्वाखाली विविध ठिकाणी नाकाबंदी. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.